ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ दैनिक सवेरा टीवी ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। खेती कानूनां दे बारे पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुल के गलबात की। इस दौरान मोदी ने खेती कानूनां दे फायदे समझाए अते किसानां नूं गुमराह करन दा दोष विरोधी धिरां ते लगाया। खेती कानूनां नूं सही दसदे होए प्रधानमंत्री ने किते भी इस नूं वापस लैण जां इस विच सौदा करन दी गल नहीं आखी अते कहा कि जेकर किसानां नूं हुण भी इन्हां विच कोई खदशा लगदा है तां सरकार किसानां नाल हर गलबात लई तैयार है। मेरी इस बातों को इसके बाद भी सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान पंजाब दी कांग्रेस सरकार ते एक वड्डा बयान दिता है। मोदी ने कहा कि 2019 दी एक अखबार दे विच कांग्रेस सरकार किसानां ते एक मल्टीनैशनल कंपनी विचकार फार्मिंग एग्रीमेंट दा जश्न मना रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह सब विरोधी धिरां दी चाल है क्योंकि खेती कानूनां नूं ओ अपने समय दौरान लागू नहीं कर सके, पर केंद्र दी बीजेपी सरकार ने किसानां दे हितां विच फैसला लिया है। अभी किसी ने मुझे एक अखबार की रिपोर्ट भेजी 8 मार्च 2019 की। उसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार किसानों और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच 800 करोड़ रुपए के फार्मिंग एग्रीमेंट का जश्न मना रही है, इसका स्वागत कर रही है। पंजाब के मेरे किसान भाई बहनों की खेती में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बात है। साथियों, देश में फार्मिंग एग्रीमेंट से जुड़े पहले जो भी तौर तरीके चल रहे थे उसमें किसानों का बहुत जोखिम था, बहुत रिस्क था। नए कानून में हमारी सरकार ने फार्मिंग एग्रीमेंट के दौरान किसान को सुरक्षा देने के लिए कानूनी प्रावधान किए। हमने तय किया है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित अगर देखा जाएगा तो वो उस किसान का देखा जाएगा। किसानां दा संघर्ष 23वें दिन विच पहुंच चुका है ते हुण किसानां लई इह संघर्ष होर भी कड़ा हो गया क्योंकि सर्दी दे मौसम दे विच तापमान लगातार डिगदा जा रहा है, जिस कारण कई किसानां दी मौत भी हो गई है। इन्हां हालातां उपर अपनी संवेदना जताउंदे होए श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि दुनिया दे कोने-कोने तो लोग इस संघर्ष दा समर्थन कर रहे ने ते किसानां दी हालत ते तरस कर रहे ने, पर केंद्र दी मोदी सरकार नूं इस नाल कोई फर्क नहीं लग रहा। इस दे नाल ही उन्हां केंद्र सरकार नूं मुगल राज दे समान दस्सिया जिन्हां ने पंजाब विच हमेशा धक्का कीता। अफसोसनाक घटना वापरी है और आए दिन ही उत्थे जिहड़े साडे वीर बैठे ने वो किसी ना किसी कारण जिहड़ा है वो बड़ी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं क्योंकि ठंड का समा है। ठंड के समय दे विच रात नूं सड़क दे उत्ते रहना जिहड़ा बहुत कठिन है
ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਹਿਰਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਵੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। देखो, अगर बीजेपी दो गल्लां छड़ देवे ना, एक कह दे कि इनको बहकाया जा रहा है, तो दूजा कह दे छड़ देवे कि ये देश विरोधी हैं। ये अलावा बीजेपी को गल कहने कोई नहीं। आही दो अल्फाज उन्होंने आउंदे ने, एक ये जी इनको बहका रहे हैं, बहका रहे हैं, बहका रहे हैं, दूजी ये एंटी नैशनल, एंटी नैशनल, एंटी नैशनल। उन्होंने कहा दो गल्लां छड़ के बाकी कानून की कोई एक गल दस दो जी चंगी है। अंदर कानून च तो कोई चंगा है ही नहीं। इक्को गल कही जाते हैं, तुसीं दसो आ तुसीं जैकेट पाई आ, मैं कोट पाया। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਕਟ ਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੀ ਤੂੰ ਐਂ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਲਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਕਮਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਿਓ ਖਵਾਉਣਾ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਖਾਈਏ ਬਈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਹਿਣਾ ਦੇਸੀ ਆ ਹੈਗਾ ਡਾਲਡੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਡੇ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤਦੀ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਝੁਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 23 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਰਦਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 2-2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ओर ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 3-3 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਛਾਪੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਔਰ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਜੀਪੁਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਉਸੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। 28 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਜ 22ਵਾਂ 23ਵਾਂ ਦਿਨ, ਸ਼ਾਇਦ 21ਵਾਂ 22ਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਛੱਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। 3 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਸ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੀ ਬਾਤ। ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟੋ ਰਾਤ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਸਿਖਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਤਵ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਸੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਤਕਰਾਰਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ
ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।